Good morning students. So last class we were discussing about the work done per unit volume, and we have seen what is the work done per unit volume in the case of longitudinal strain, volume strain. So today we are going to see what is the work done per unit volume in the case of shearing strain. നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡിലായിരുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. First we calculated the force and thereby calculated the work done in the entire case. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷിയറിംഗ് മോഡുലസിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് വരാം. നമുക്കറിയാം എന്താ ഒരു ക്യൂബാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ആൻഡ് one of the side of the cube is fixed and the other end is given a particular force. അപ്പം ഒരു particular force കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് it moves or it shears at a particular angle theta. അതിന്റെ ഫിക്സ്ഡ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് L ഉം ഷിയറിംഗ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ മൂവ് ചെയ്ത ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് A becomes A dash and B becomes B dash. ഒരു ചെറിയ ആംഗിൾ തീറ്റ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്, and that movement is denoted by the letter L. So that here in this case the strain theta will be equal to L by L, that is the change in length by the original length. നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണ്? അതിന്റെ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ആണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ we have to calculate the shear modulus. Shear modulus നമ്മൾ n എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടായിരുന്നു റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. n is equal to stress by strain. So we know that the stress is always equal to force per unit area F by A, and theta here is given by L by L. So that n is equal to F L divided by AL. From here equation we will have to get the equation for force. That implies from here the force namukku endu edukam, force equal to NAL divided by L. The force is equal to NAL divided by L. ഇവിടെ A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏരിയ ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ക്യൂബിന്റെ കേസിൽ what is the area for this cube? What is the area in the case of a cube? It's equal to side in the square ആണ്. That is here side is given by L, so that A is equal to L square. നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? F is equal to N into L square L divided by L. Here one L and the other L gets cancelled, so that F is equal to N L L. Now we wanted to calculate the small work done dW in the case of a small length dl. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് dl കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്, സോറി dw കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? f ഡോട്ട് dl ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ f നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, so that we could calculate the work done. So that the small work done dw is equal to f dot dl. f എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം n l l ആണ് dot dl. Now in order to calculate the total work done, we have to integrate the small work done, that is integral from 0 to L f dot dl, that is equal to integral n l l dl. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം n ഉം l ഉം എന്താണ്? കോൺസ്റ്റന്റ്സ്. dl ചേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത്, so that we have to integrate L dl. What is the integral L dl? nl നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. L dl ന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്താണ്? L square by 2, that is equal to n L into L square by 2. നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. So by rearranging this we get W is equal to half into N L L into L. ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി, ബിക്കോസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ടാൻജൻഷ്യൽ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിനിന്റെയും ചേഞ്ച് ഇൻ സ്ട്രെയിനിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്തിന്റെയും ടേംസിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ മറ്റേ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ കണ്ട സമയത്തും വോളിയം സ്ട്രെയിൻ കണ്ട സമയത്തും ഇതേ പാറ്റേൺ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു വാട്ട് ഈസ് എൻ എൽ ഇൻറ്റു എൽ. എൻ എൽ ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഷിയറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. Shearing force into what is this small letter L, and this small letter L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The change in length. So that we
got the total work done is equal to half into shearing force into change in length. അപ്പോൾ നമുക്ക് total work done കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത്? The total work done per unit volume. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? Total work done per unit volume കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ W by V. And here, as I already said, the volume in this case, in cube in the case, area into length. That is W divided by area into length. That is W by area into length. In W is total work done. We already calculate it. Substitute NLL into L divided by A into L. Then we rearrange it. Rearrange the സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് the total force ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത F ആണ് ഇത് that is half into F by A into L by L. L by L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള L by L is equal to theta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് that is the shearing strain. So that the total work done per unit volume in the case of a shearing strain is given by half into what is F by A? F by A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് stress ആണ്. What is change in length by original length? Here it is the strain. So again we obtained that the total work done per unit volume in the case of a shearing strain is equal to half into stress into strain. നമ്മൾ longitudinal strain കണ്ട സമയത്തും വോളിയം strain കണ്ട സമയത്തും അതുപോലെ shearing strain കണ്ട സമയത്തും ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് obtain ചെയ്ത ഫോർമുല എന്താണ് the total work done per unit volume is always equal to half into stress into strain. അപ്പം ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പാറ്റേൺ ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക. ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് മോഡുലസ് എന്ന് കാണും ആ മോഡുലസിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും ഫോഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കും ഫോഴ്സ് കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ കാണാൻ പറ്റൂ ബിക്കോസ് ദ വർക്ക് ഡൺ GW എന്ന് പറഞ്ഞാൽ F dot dl ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫോഴ്സിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിൽ നിന്നും we calculate the total work done by integrating it അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡണ്ണിനെ per unit വോളിയം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും it will be equal to half into stress into strain. So this is an important topic and we have seen the work done per unit volume in the three cases. So now we are going to see what is Poisson's ratio. Poisson's ratio എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് when we are giving a force for that object അതിലുള്ള ഡിഫോർമേഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ അതിന്റെ ഒരു ലെങ്ത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ when I am going to stretch it ഞാൻ ഇലോങ്ങേഷൻ നടത്തുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what is happening to that wire ആ വയറിന് എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇലോങ്ങേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു വയർ അപ്പം ഇതാണ് ആ വയർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ if I am giving a force downward what will happen to that wire ആ വയർ എന്ത് ചെയ്യും it gets elongated അത് stretchable wire ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it gets elongated. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാൻ അതിനെ വലിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയും ലെങ്ത് കൂടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് വരുന്നുണ്ട് അതേ സമയം തന്നെ അതിനൊരു കോൺട്രാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇതിന്റെ തിക്നെസ് ഗെറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ മെറ്റീരിയൽ അല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് ആ സെയിം മെറ്റീരിയൽ ഡിഫോം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഇത്രയും ലെങ്ത്തിൽ ഇത്രയും ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്തു അതിന് ചേഞ്ച് വന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്തിൽ നിന്നും സ്മോൾ h l ചേഞ്ച് ഇതിന് വന്നു അതേസമയം ഈ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ദ ഒറിജിനൽ ഡയമീറ്റർ d ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ഡയമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും അതൊന്ന് ചുരുങ്ങിയിട്ട് കോൺട്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ സ്മോളർ ആവുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് along with the longitudinal strain a lateral strain is also occurring. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് അക്കമ്പനി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിനും അക്കമ്പനി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ? ദ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ മീൻസ് the strain that is accompanied by the longitudinal strain which is always perpendicular to the direction.
പാരലൽ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനലിന്റെ കൂടെ മീൻസ് നമ്മൾ ആ ലെങ്ത്തിന്റെ ഫോഴ്സിന്റെ കൂടെ പോകുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ്. അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രെയിനിനെയാണ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പം എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും, ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടോ എവിടെ ഉണ്ടോ അതിന്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും, ഒരു ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിനും ഉണ്ടാവും. So this is called as Poisson's ratio. Poisson's ratio means it is determined by the letter. Poisson's ratio നമ്മൾ represent ചെയ്യുന്നത് sigma എന്നുള്ള ഒരു ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ്. അപ്പം Poisson's ratio means the ratio between the lateral strain to the longitudinal strain. So that sigma is equal to lateral strain divided by longitudinal strain. So always remember that along with the longitudinal strain, a lateral strain is acting perpendicular to it. So lateral strain ne nammal beta ennulla letter ondana represent cheyyunnathu. Longitudinal strain just a symbol koduthunnello alpha ennulla letter ondana represent cheyyunnathu. So that sigma is equal to beta by alpha. Ini endana ivide beta endana alpha നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു the change in length by original length നെയാണ് നമ്മൾ longitudinal strain എന്ന് പറയാം. So that beta എന്താണ് ഇവിടെ, sorry, alpha ആണ് longitudinal strain. Alpha is equal to change in length divided by original length. And beta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുവഴി സംഭവിക്കുന്ന perpendicular ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന contraction, that is called as lateral strain. Lateral strain എന്താണ് ഇവിടെ, change in diameter. Diameter അല്ലേ change വരുന്നത്. So that change in diameter divided by original diameter. Diameter നെ നമ്മൾ original diameter നെ capital D എന്നും change in diameter നെ small h d ആണ് represent ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ beta is equal to d by d. നമുക്ക് just ഇതൊന്ന് substitute. Beta is equal to d by d and alpha is equal to L by L. So dL by dL is the equation to find out the Poisson's ratio. So simply Poisson's ratio is the ratio between the lateral strain to the longitudinal strain. So now this is the limiting theoretical values of Poisson's ratio. Poisson's ratio ഞാൻ പറഞ്ഞു lateral strain to longitudinal strain ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം compressibility ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ ഒരു theoretical ഏകദേശം വാല്യൂ ആണ് പറയുന്നത്. Normal in cases the theoretical value varies between +half and -1. 0.5 മുതൽ താഴോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ -1 വരെ ആയിരിക്കും നോർമലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് compressibility അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു Poisson's ratioയുടെ വാല്യൂ റേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക. അതിൽ തന്നെ most of the polymer forms is having Poisson's ratio as negative. 0 ന് താഴെ ആയിരിക്കും polymer forms ന്റെ ഒക്കെ എന്ത് വരുന്നത് Poisson's ratio വരുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും compressible ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനായിരിക്കും നമുക്കറിയാം maximum value +half ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ +half എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.5 ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഏറ്റവും compressible അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല. ഏകദേശം ആ ഒരു വാല്യൂവിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് റബ്ബറിന്റെ ആണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് the rubber is having Poisson's ratio approximately 0.5 value. cork-ന്റേത് approximately 0 ആണ്. പിന്നെ സ്റ്റീലിന്റേത് ഏകദേശം 0.3 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ കേസസിൽ കാണുന്ന മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു Poisson's ratio ഏകദേശം 0.2ന്റെയും 0.4ന്റെയും in between ആയിരിക്കും. അപ്പം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ നോർമൽ കാണുന്ന മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഏകദേശം ഒരു നോർമൽ റേഞ്ച് കംസ് ബിറ്റ്വീൻ 0.2 and 0.4. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ദ തിയററ്റിക്കൽ വാല്യൂ ഓഫ് Poisson's ratio. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുക, എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ.